الفطر ركعتين مأموما رحمكم الله صلوا سنة عيد الفطر ركعتين مأموما رحمكم الله رحمكم الله لا يا الله لا Nusolli sunatan li'idil fitri rokatin sambil diblas yada Allahu Akbar 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر الإخوان اعلموا أن يومكم هذا يوم العظام
يوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا عيد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله ورحمته المهدى صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan mengawali bulan Syawal tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara maksimal meninggalkan segala larangannya. Limpahan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup, sehat dan konsisten dalam keimanan dan keislaman kita. Puji syukur pula kita panjatkan kepadanya yang telah menakdirkan kita hidup di Indonesia, negeri yang aman, damai, senantiasa dengan bangsanya yang murah senyum, penuh kasih sayang,
toleran dan mengutamakan persatuan serta persaudaraan. Shalawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita semua sesama muslim adalah bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Syawal adalah bulan bahagia, gembira dan bersama. Ketiga hal tersebut hanya akan terwujud apabila kita mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan saling peduli. Selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, maka Idul Fitri menjadi identitas kemenangan umat Islam setelah berhasil lulus dari ujian pengekangan hawa nafsu. Sungguh Maha besar Allah yang telah mensyariatkan zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan sebagai bentuk amalan sosial kita setelah sebulan kita berfokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya merupakan pelajaran berharga bahwa persaudaraan merupakan hal yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang cukup tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pada kita pentingnya hidup damai yang dititik beratkan pada asal usul keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik dalam mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada darah yang mengalir atau pembunuhan, sebab akan dihukumi kafir jika ada orang Islam yang membunuh orang Islam lainnya. Lebih lanjut, dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas merupakan petunjuk tentang pentingnya kehidupan damai. Hal yang paling utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan dengan saling membunuh dan perang. Sebab awal mula dari perang adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ajaran Islam menitik beratkan pada persoalan persatuan umat. Hal ini bisa kita simak dalam teladan yang sudah diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah. Selain Nabi membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan mendapatkan suku Aus dan Khazraj. Dalam bahasa Arab, persaudaraan disebut dengan istilah ukhuwah yang berasal dari kata akh yang artinya ialah kebersamaan. Dari sini kita pahami bahwa sebagai sesama manusia, tentu kita dituntut hidup di bumi ini untuk saling memahami satu dan lainnya dalam semangat kebersamaan. Sepanjang kita masih tinggal di bumi yang sama, menghirup oksigen yang sama, maka wajib bagi kita untuk memiliki kepedulian dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Dalam Al-Quran, kata ukhuwah yang semakna dengannya seringkali diulang untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan yang terbaik untuk mengarungi kehidupan ialah dengan memperkokoh persaudaraan. Maka hikmah dari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat kita jadikan sebuah pengingat
bahwa bersama tentang pentingnya persaudaraan. Saat takbir berkumandang, manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya. Manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan hanya Allah yang maha besar. Takbir dapat menghapus kesombongan dan keangkuhan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salah satu unsur terpenting dalam menjaga persaudaraan adalah dengan mempererat tali silaturahim. Hal ini kita bisa simak dalam pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyansut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Dari hadis itu dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup. Yang pertama, menghormati keluarga, menyambung tali silaturahim, dan berkata baik atau diam. Upaya untuk mempererat tali silaturahim ini pada dasarnya adalah untuk menyatukan perbedaan yang niscaya ada dalam kehidupan manusia. Manusia diajari untuk tidak menjadikan kesamaan sebagai titik kumpul silaturahim, namun menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk hal tersebut. Karena pada ujungnya kita adalah sama manusia dan sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita semua untuk menjadikan perbedaan sebagai alasan bagi kita agar saling mengenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam rangka menguatkan hidup saling bersaudara, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial dengan menghormati lingkar masyarakat terdekat, yaitu tetangga. Jika bulan Syawal seperti ini, sudah tentu kita meminta maaf dan saling memberi maaf. Terpenting adalah kepada tetangga. Kemudian dilanjutkan dengan menyambung persaudaraan kepada semua lapisan masyarakat. Dan indahnya pesan Rasulullah SAW ditambahkan dengan perlunya menjaga lisan agar selalu bertutur kata yang baik, agar tidak membuat orang lain sakit hati. Ini senada dengan sebuah pesan akhlak, salamatul insan fi hifdzil lisan, yang artinya keselamatan seseorang itu pada lisannya. Ini menjadi penting. Terlebih kita melihat kondisi bangsa saat ini. Kita baru saja melewati sebuah hajat besar, yaitu pemilu 2024. Kita baru saja memilih anggota parlemen dan pemimpin kita, yaitu presiden dan wakil presiden. Ada sebagian dari kita yang pilihannya menang, ada juga yang kalah. Masih hangat diingatan kita betapa seru dan menariknya perselisihan terkait hal ini
yang seolah menjadi bumbu langganan tiap 5 tahun sekali. Namun itu sudah lewat, sudah menjadi masa lalu. Mari kita tatap masa depan. Perbedaan pandangan politik kita hendaknya tidak menjadikan alasan bagi kita untuk berpecah belah. Kepentingan bangsa ini jauh lebih tinggi ketimbang kepentingan elektoral seseorang atau sebagian kelompok. Maka marilah kita kembali kepada fitrah kita sebagai sebuah bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda namun tetap satu jua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bersama memahami pentingnya penguatan hidup dengan saling bersaudara. Indonesia ini butuh persaudaraan sejati yang dimulai dari lingkup tetangga hingga bernegara. Bagaimana kita bisa bernegara baik apabila dengan bertetangga kita belum baik? Dunia juga butuh persaudaraan dan perdamaian. Umat Islam perlu menjadi duta-duta damai setelah sukses menjadi bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Bulan Syawal juga menjadi waktu yang tepat untuk mengawali perbaikan diri agar semakin bertakwa dan baik terhadap sesama manusia. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروه على تمام الصيام والقيام وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا فقلت وقولك الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتراحما ومسرة وترحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيماتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم